Si tuvieses a los miembros de BTS ahora mismo delante de ti, ¿qué les dirías? Imagina que tus amigos, con los que tuviste posibilidades de hacer algo muy grande, han llegado a lo más alto de la industria musical, pero sin ti. Hoy vamos a descubrir cómo Kim Ji-hoon tuvo la posibilidad de debutar en el grupo de K-pop más influyente hasta la fecha, BTS. Vamos a hablar de la industria del K-pop, de su relación actual con los miembros de BTS y su experiencia, sobre los buenos y los malos momentos. Si quieren que invite a más personas con historias interesantes, dale a like al vídeo y comenta quién puede ser el siguiente. ¿Qué pasa, gente? Hi, hola, 안녕하세요. 안녕하세요. Encantado, Ji-hoon. 아니, 이렇게 하는 거 아니에요? Encantado, yo soy Ji-hoon. 아, Hola, mi gente, ¿qué tal? Aquí estoy con... Encantado, soy Ji-hoon. Oh, perfecto, perfecto. Le dejaré por ahí en la descripción todas sus redes sociales, todo su YouTube, porque él ahora mismo está también subiendo subtítulos en español. No sé si saben que los grupos musicales de K-pop, antes de que debuten, antes de que salgan a la luz, pues hay un proceso de entrenamiento, hay un proceso como de prueba en el que no están solo únicamente los miembros que conforman finalmente pues ese grupo. También están otras personas que lo intentan, pero que quizás se han quedado en el camino, ¿no? Ese tipo de personas que pasan por un entrenamiento en el K-pop se llaman trainees. ¿Quién es este hombre que tengo aquí? Este chico fue trainee de uno de los grupos más influyentes del K-pop y le estoy hablando del grupo de BTS. Primero que nada, quiero que él nos cuente un poco, una breve introducción sobre su vida, sus gustos, la comida que te gusta. Kim Ji-hoon, ¿nos puedes contar un poco sobre ti? 안녕하십니까 여러분, 반갑습니다. 유튜버 비튼 김지훈이라고 합니다. 네, 저는 29살이고요. 저는 지금 현재 강원도 원주라는 곳에서 지내고 있고 공공기관에서 인턴 일을 하고 있습니다. 네, 그리고 저는 글쎄요, 좋아하는 걸그룹은 에스파를 제일 좋아하고요. 먹는 거는 고기 같은 걸 제일 좋아하고 또 뭐가 있을까요? 아, 저도 스페인 정말 좋아합니다. 그러니까 되게 좋아해요. 배우고 싶은 언어 중에 딱 두 개가 영어랑 스페인어인데 정말 약간 매력적인 언어더라고요. 그래서 정말 좋아해요. 그래서 나중에 좀 저도 조금은 배워가지고 한번 이렇게 인사를 좀 멋있게 한번 다시 드려보도록 하겠습니다. 반갑습니다, 여러분. 제 취미는요, 저는 그냥 노래 부르는 거 좀 좋아하고요. 리그 오브 레전드라는 게임을 정말 좋아합니다. 네, 저는 약간 축구 쪽을 정말 좋아해가지고. 아, 축구. 예, really? 사커. 예. 그래서 되게 관심을 많이, 옛날부터 원래 메시를 엄청 좋아해서 아르헨티나랑 그런 브라질 그런 국대 다들 좋아해서 요즘엔 또 네이마르 이렇게. Nice. Madrid o Barcelona? 좀 어려운데 지금은 레알 마드리드인 것 같아요. 오케이. 원래는 바르셀로나를 메시가 있었을 때 좋아했는데 Yeah, that's true. 메시 리브. Messi se fue. Ya no es lo mismo. Quiero saber un poco cuáles fueron las dificultades, cuáles fueron los baches que te encontraste por el camino. Me gustaría saber un poco cómo fue el proceso. 저는 연습생이 되는 시험을 봤던, 오디션을 봤던 게 되게 운이 되게 좋았어요. 그러니까 제가 고등학교 때 옆반에 이제 교생 선생님이 오셨는데 그 교생 선생님한테 그냥 우연찮게 찾아가서, 되게 미인이셨거든요. 찾아가서 저는 그냥 뭐 가수가 되고 싶어요 라는 그냥 꿈을 그냥 얘기를 했어요. 물어보시길래. 근데 그 선생님 친구가 빅히트 신인개발 팀이셨어가지고 그래서 이제 저를 소개시켜 주셔서 오디션을 보게 됐는데 제가 처음 본 오디션이었어요. 제 인생에서 처음 본 오디션이었는데 운 좋게도 합격을 한 번에 하게 됐고 그래서 BTS 연습생으로 들어가게 되었습니다. 저는 오디션 단계나 이렇게 연습생을 준비하는 과정에서의 어려움이란 거는 크게 없었던 것 같아요. 단지 이제 저는 원래 기존에 비보이를 했었어가지고 브레이크 댄스를 한 2년 정도 쳤을 때 그때가 오히려 좀 더 힘들었지 막 이렇게 회사 오디션으로 들어가는 게 막 어렵지는 않았던 것 같아요. ¿Cómo te sentiste cuando Beat Hit Music te anunciaron que habías sido aceptado allí? 처음에 이제 저는 오디션을 보고 나서 그 신인개발팀 누나가 저한테 그렇게 말씀하셨어요. 아, 지훈씨 이 오디션이 뭐 처음이시라고 얘기를 들었는데 그러니까 너무 떨어져도 걱정하지 마시고 다음에도 이제 오디션은 많이 있고 더 좋은 회사가 많으니까 꼭 저희가 안 되더라도 그러니까 절대 포기하지 마시고 열심히 했으면 좋겠다라는 말을 이제 저한테 하셨어요. 그리고 저는 당연히 이제 내가 좀 못해서 이제 연락이 안 오겠다 했는데 한 3일 뒤에 이제 연락을 해주셔가지고 합격이 됐다 얘기를 듣고 너무 좋았죠. 왜냐면 제가 중학교, 고등학교를 다니면서 너무 힘들었어요.
학창 시절이 이렇게 잘 풀리지 않았어가지고 고생을 좀 많이 했었는데 그 하나로 그 모든 과거가 다 이제 없어지고 행복한 일만 이제 딱 열리게 된 거죠. Y bueno, vamos a hablar un poco ahora sobre tu tiempo como trainee. Me gustaría saber cómo era para ti un día a día, desde que te levantabas un poco hasta que te ibas a acostar. También me gustaría saber las cosas que más te gustaban de ser trainee, las cosas que menos, y si había bastante competitividad entre los miembros del grupo. 연습생 때 하루 일과 같은 경우에는 거의 정말 자는 시간 빼고 한 6시간 빼고 한 18시간은 연습을 계속 했던 것 같아요. 특히나 이제 방학 같은 경우에는 이제 학교도 안 가니까 아침에 일어나서 이제 출근하고 이제 레슨이 없으면은 또 개인 연습하고 개인 댄스하고 개인 보컬 연습하고 레슨 가고 그다음에 저녁밥 먹고 또 저녁에 새벽에 이제 나가서 새벽 연습하고 늦게까지 연습을 하고 그다음에 이제 숙소 와서 그때 이제 자고 그런 생활을 이제 꾸준히 그냥 1년 동안 가까이 했었고요. 그리고 이제 연습생이 됐을 때 힘들었던 점이라고 하면은 제 입장에서는 저는 이제 실력이 처음에는 좀 이렇게 되게 많이 늘었었어요, 한 번에. 그러다가 이제 점점 약간 뭐라 그래야지 좀 도태되고 오히려 약간 좀 다운그레이드가 되는 시점이 있었는데 그때부터는 너무 슬럼프에 빠져버려가지고 예를 들면 이제 그런 경험이 하나 있는데 이제 정국이가 엄청 잘해요. 뭐든지 다 잘하는 친구였었고 약간 천재적인 재능을 갖고 있는 친구였는데 저랑 비슷한 시기에 입사를 했는데 그 친구는 엄청 많이 성장이 있고 저는 이제 약간 계속 그 자리에 맴돌고 있는 거죠. 그러다 보니까 내가 되게 실력이 부족한 친구구나 라는 생각이 많이 들었고 근데 그러면서도 저는 행복했던 거는 이제 친구들이 워낙에 다 착한 친구들이고 인성적으로도 정말 착하고 너무 재밌어요. 그 친구들이 정말 웃기기도 웃기고 방송에서 하는 거랑 같이 달려라 방탄 달빵 보면은 그게 딱 옛날 그 느낌이 나거든요. 연습생 때 느낌이. 그런 거 보면은 아직까지도 약간 재밌고 순수한 친구들이라서 되게 행복한 연습생 생활을 했었고 이제 경쟁에 관한 부분에 대해서 얘기를 해보자면은 저희는 정말 선의의 경쟁을 하는 구도였어요. 회사 자체가. 그러니까 저도 이제 얼마 전에 같이 다큐에 나왔었던 황지안이라는 친구를 만나가지고 얘기를 오랜만에 또 다시 한번 나눴었는데 그 친구도 여전히 얘기하는 게 우리 회사는 정말 이상한 회사였다. 빅히트는 이게 경쟁 구도가 이런 식으로 되는 회사가 한 군데도 없었어요. 왜냐면 그 친구도 나와서 다른 기획사를 이곳저곳 다녔었는데 빅히트만큼 이렇게 애들끼리 뭉쳐서 단합이 되는 연습생은 자기는 한 번도 못 만났다 했을 정도로 다들 서로 돕고 돕는 선의의 경쟁을 하는 구도였어서 뭐 한 번도 이렇게 뭐 악의적으로 뭐 이랬던 싸우거나 막 그런 경험도 없어요, 저는. 그래서 되게 행복한 생활을 보냈습니다. La canción que más te gustaba cantar y la canción que más te gustaba bailar en esa época. 제가 사실은 연습생 때 노래랑 춤을 그렇게 정말 잘하지를 않았었어가지고 제 보컬 선생님이 그분이세요. 그 나래 선생님이라고 이번에 이제 토요일 그 놀면 뭐하니에 그 밤하늘의 별이라고 양정승 그 피처링 하신 노누라는 이제 선생님이 제 보컬 트레이너셨는데 엄청 옛날에 엄청 혼났어가지고 그러니까 제가 기억에 남는 노래는 저는 에릭 베넷 노래를 좀 많이 좋아했던 것 같아요. 뭐 허리케인이라든지 I Still Love You 뭐 그런 노래를 많이 불렀었고 춤 같은 경우에는 원래 비보이를 했었다 보니까 이제 워낙에 이제 그런 힙합 노래들을 정말 좋아했어요. 되게 올드스쿨 노래들을 좋아하고 댄스곡이라고 하면은 저는 약간 여자 댄스곡을 더 좋아했던 것 같아요. 제니퍼 로페즈나 비욘세 당시의 노래들이 워낙에 너무 인기가 많았어서 그런 노래들을 많이 추고 불렀었습니다. ¿Tú sigues bailando y cantando ahora mismo? Si es algo que te sigue gustando. 춤 같은 경우에는 제가 그 허리에 디스크가 3번이 터져가지고 여기 허리가 그래서 제가 군대도 이제 저기 사회복무요원 공익으로 빠지게 됐거든요. 그러다 보니까 춤 같은 경우에는 이제 과격한 춤은 잘 못 추고 노래는 이제 좀 오히려 이제 옛날엔 춤을 더 잘 췄는데 지금은 노래를 더 잘하는 것 같아요. Vamos a hablar un poco también sobre los miembros actuales de BTS. ¿Conociste a todos los miembros actuales de BTS? ¿Con cuál te llevas mejor? También me gustaría saber si conservas la relación con ellos, con alguno de ellos. 저도 연락을 하면은 좋은데 사실은 20살 때 이제 마지막으로 보고 나서
그 친구들이 2년 동안 핸드폰이 없었어요. 그러다 보니까 이제 자연스럽게 이제 멀어지게 된 거죠. 그 친구들도 이제 한창 데뷔한 지 얼마 안 됐으니까 이제 엄청 노력을 해야 될 시기였고, 저도 이제 나와서 제 이제 앞길을 찾아가야 되다 보니까 그렇게 자연스럽게 멀어지고 그냥 응원만 하고 있었어요. 소식을 이제 간간히 예전에 이제 시인개발팀 누나들이나 이제 연락하고 연예인 하고 있는 친구들이 있다 보니까 그 친구들을 통해서 이제 듣기만 하고 있다가 이제 엄청 이제 잘 되고 있었을 때 저는 참 다행이라고 생각을 했고, 정말 근데 잘 될 수밖에 없는 친구들이긴 했어요. 그래서 좀 되게 다행인 것 같고, 그러니까 저도 뭐라 그럴까, 지금 만약에 이제 막 연락을 어떻게 하려고 하면은 할 수 있을 것 같은데, 저는 약간 그런 식으로 하는 것보다는 제가 일단은 좀 저도 어느 정도 좀 성장을 하고 좀 잘 돼서 그 친구들이 이제 뭐 이렇게 방송가에서나 뭐 이런 식으로 한번 어떻게든 마주치고 싶은 게 어떻게 보면 또 하나의 목표이기 때문에 그럴 기회가 이제 조금 얼마 안 남았다고 저는 생각을 합니다. 좀만 더 열심히 하면은 곧 있으면 만날 수 있을 거라고 생각을 하고 있고, 제일 친했던 친구는 사실 정말 다 친했어가지고 어떻게 보면 석진이 형 빼고는 제가 숙소 멤버였다 보니까 지금 이제 석진이 형 제외하고 제가 들어가면은 그대로 7명이 숙소 멤버를 했었거든요. 그러다 보니까 이제 거의 1년 동안 동거동락한 사이다 보니까 저는 다 친했다고 생각을 합니다. 그래도 이제 저는 이제 동년배인 남준이하고 호석이가 제일 좀 더 친하게 지내지 않았나 이렇게 생각이 듭니다. Cuando eran trainees, ¿cuántas personas había más o menos? ¿Y cuánto tiempo duraste siendo trainee? 제가 연습생 기간은 딱 1년 정도를 했었고요. 그때 당시에 근데 연습생 남자 여자 합치고 막 왔다 갔다 나갔다 이런 친구들 다 합치면 아마 한 40명, 50명 지나쳐 가지 않았을까 라고 생각이 드는데, 정말 많은 연습생이 진짜 막 나가고 들어오고 이게 반복이 되게 많아요. 그럼에도 이제 기억에 남는 친구들 한 20명 정도가 그래도 좀 오래 간 친구들이 있었던 것 같아요. ¿Y cuánto duró la época de trainee de BTS? 그게 방탄가 뭐라 그래야 되냐면 좀 애매한데, 이게 방탄소년단이라고 이제 저희가 A팀, B팀이 있었어요. 그러니까 A가 힙합 그룹 방탄소년단이 될 팀이었고, B는 이제 발라드 그룹이라 그래서 또 차기 그룹으로 준비하던 그룹이 있었는데, 저는 이제 처음에는 B에 있었습니다. B팀에 저랑 그 B, 태영이랑 그다음에 저랑 다큐에 나왔던 그 황재한 군을 필두로 해서 5명이서 이제 발라드 그룹을, 저희는 쇼케이스도 같이 섰거든요. 네, 이렇게 해서 쇼케이스 섰었고, A그룹은 이제 그때 당시에 태영이가 빠지고 또 다른 사람이 이렇게 7명이 껴서 아마 7명인가 8명이서 해서 이제 따로 쇼케이스를 했었는데, 사실 누가 될지는 아무도 모르는 거예요. 사실은 이 방탄소년단이라는 이 데뷔 쪽 그룹은 정해져 있었지만 여기에 엄청 많은 애들이 왔다 갔다 했어가지고 그 방탄소년단 데뷔조는 이제 그 원년 멤버라고 하죠. 슈가, RM, J.O.B 2년 차였나 그때 제가 아마 들어갔으니까 그 친구들 연습 기간을 생각을 하면은 한 4년 정도 했던 것 같아요. Bueno, ahora quiero un poco a ver si nos cuenta un poco de Salseillo. Me gustaría saber si nos puedes contar alguna historia, alguna pequeña historia o alguna costumbre que tenían los actuales miembros del grupo de BTS. 재미는 있었던 일이요? 이게 너무 많은데, 근데 제가 맨날 똑같은 얘기만 했거든요, 사실. 네. 네, 오늘은 좀 다른 걸 하나 얘기를 해드릴게요. 와. 그러니까 저희가 이건 아무 데서도 제 얘기 안 한 것 같아요. 그 연습생 때 숙소에 있다 보면은 여러 가지 장점도 있지만 단점도 물론 존재하거든요. 이제 단점이라고 하면은 이제 아무래도 회사의 개입이 좀 더 많다. 예를 들면 이제 옛날에 숙소에서 생활을 할 때 각자 이제 원래는 그 숙소 이모라 그래가지고 청소해 주시는 이모님이 계셨었어요. 근데 이제 저희가 가끔씩 불식 업무를 오세요. 숙소를 깨끗이 잘 사용하는지 안 하는지. 근데 저희가 이제 한 번은 아직도 기억나는 게 아침에 늦잠을 자고 있었어요. 근데 그때 저랑 윤기 형이 아마 있었는데 누가 문을 밖에서 두들기는 거예요. 근데 진짜 거짓말 안 하고 윤기 형이랑 제가 2층 침대에서 뛰어 내려가가지고, 왜냐면 자고 있으면 안 되니까, 왜냐면 왜 연습실에 안 갔냐고 뭐라 하거든요. 그래서
2층 침대에서 뛰어 내려와서 윤경이 진짜 담담한 표정으로 어떻게 무슨 일 때문에 오셨어요? 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 그래서 저도 괜히 뭔가 청소하는 척 이러고 있다가 그 이제 너네 지금 뭐 하고 있는데 왜 아직도 연습실 안 가고 여기 있느냐 이런 식으로 얘기를 하시길래 제가 윤경이 저희 지금 뭐 좀 지훈이 뭐 랩 뭐 알려주는 것 때문에 잠깐 여기서 녹음하고 있었습니다. 그러니까 그래? 하면서 막 이렇게 둘러보시는데 거의 그때 좀 숙소가 좀 난장판이었어요. 이모님이 있었는데도 좀 이렇게 깨끗이 안 치우고 이러다 보니까 저희가 그것 때문에 이제 이모님을 갑자기 빼시는 거예요. 그러니까 너네끼리 이제 알아서 해라. 너네 이제 근데 앞으로 더 이런 식으로 더 이것보다 더 관리를 못하면 이제 너네는 이제 너네 이제 아무것도 없을 거다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하셔가지고 이모님이 나가시고 나서는 이제 역할 분담이 정해져 있었어요. 역할 분담이 뭐였냐면 저는 이제 요리를 좀 했어가지고 제가 김치찌개나 이런 거를 좀 끓여서 애들 밥도 해주고 막 이랬었거든요. 정국이가 아마 빨래 담당이었었고 그다음에 태영이가 아마 청소 같은 거를 이렇게 했었어요. 그러니까 그런 거를 다 같이 돌아가면서 이렇게 주된 업무를 했었었는데 그러다 보니까 이제 약간 조금씩의 트러블이 이제 조금 이제 거기서 나오는 거죠. 이제 자기가 해야 될 일을 좀 약간 좀 미루거나 늦게 하면은 이제 약간 혼나는 거죠. 서로한테 이제 야 종거 빨리 했어요 이러면 형 그거 이따가 하면 돼요 하면서 야 종거 빨리 해야지 하면서 이제 괜히 이제 한마디씩 혼나고 그러고 이제 또 회사에서 이렇게 와가지고 검사를 또 하니까 그때 저희가 정말 많이 혼났습니다. 그래가지고 좀 그런 기억이 있네요. 좋은 기억은 아니네요. ¿Cómo fue el día ese en el que te dijeron que no querían seguir contando contigo? ¿Fue difícil asimilarlo para ti? 그때 제가 정말 정확하게 기억하는 게 그때가 딱 월요일 한 점심쯤에서 오후 저녁 되기 전에 그 연락이 왔어요. 그 사무실로 올라와라. 그러니까 저희한테는 사무실에 올라오라는 말은 정말 무서운 말이거든요. 뭔가를 잘못을 했거나 그때 당시엔 또 이제 연습생들이 진짜 많이 나가던 시기였어요. 저희가 쇼케이스를 좀 잘 못했나 봐요. 다. 그래서 그때 아마 그 이후로 되게 상황이 안 좋아졌는지 회사 사정이 저는 약간 직감을 했습니다. 그래서 이제 네 알겠습니다 하고서 이제 사무실에 들어갔는데 분위기가 되게 안 좋으세요. 그러니까 원래는 평상시에는 이제 사무실 올라가면은 안녕하십니까 이제 인사를 크게 하고 들어가는데 보통은 지훈이 왔니? 뭐 이렇게 얘기하시는데 그게 아니라 이제 아무 말씀이 없으시길래 이거 내가 나갈 때가 됐구나 생각이 들어가지고 그래서 이제 그 팀장님한테 갔어요. 시인개발팀 팀장님한테 가서 지훈이 왔니? 그래서 네. 그래서 이제 얘기를 해주시더라고요. 이제 사실 지훈이 너가 이제 우리랑은 더 이상은 못할 것 같다 라고 말씀을 하시길래 그냥 아무 말도 안 하고 네 알겠습니다. 그래서 뭐 이번 주까지만 일주일 정도 그 기간을 줄게 숙소 정리하고 이제는 계약을 파기해야 될 것 같다 라는 말씀을 하셔서 그 얘기를 듣고 이제 다시 연습실로 내려왔어요. 자연스럽게 내려와서 이제 피아노 연습을 하고 있었는데 이제 누가 갑자기 문을 열고 딱 들어오는 거예요. 그게 이제 남준이었어요. RM이 갑자기 랩몬스터가 들어와서 이제 얘기를 하더라고요. 야 지훈아 너 나가냐고. 너 나가? 이러길래 너 그 소식을 또 어떻게 이렇게 빨리 들었니? 나가게 됐다. 그러니까 남준이가 뭐 진짜 뭐 해줄 말이 없어요. 그게 그 친구들을 뭐 막아줄 수 있는 게 아니기 때문에 되게 안타까워하고 있는 찰나에 또 누가 문을 벌컥 열고 또 들어오더니 또 갑자기 또 호석이가 들어와서 야 지훈이 나가? 야 너 지훈이 나간다며? 이러면서 막 그 얘기를 둘이 이제 하다가 이제 야 너네 그거 어떻게 들었냐 이렇게 빨리 들어. 그러니까 그렇게 막 웃으면서 얘기를 했는데 사실은 이제 저도 좀 씁쓸하고 그 두 친구도 이제 제가 나가서 안타까운 것도 있고 그 친구들도 이제 되게 무서웠을 거예요. 왜냐면은 그때 당시에 그 친구들이 이제 원년 멤버여도 그때 진짜 못하면은 그냥 내보낸다라는 그런 게 있었으니까 다 불안하던 시기였었고 이제 마지막에 나갈 때 다들 진짜 많이 안타까워했죠. 특히 이제 윤기 형도 엄청 화를 많이 냈었어요. 근데 왜 이렇게 나가게 되는 건지 나는 이해를 못하겠다 뭐 이런 식으로 얘기를 하고 이제 막내 라인들은 당연히 엄청 태영이가 되게 슬퍼했어요. 태영이가 되게 지훈이 형 나가는 게 너무 슬퍼했었고 되게 눈물을 흘렸던 것 같아요. 태영이는 되게 슬퍼했었어요. 그리고 나서 이제 나오게 됐을 때는
사실 처음에는 이제 좀 괜찮다 느낌이 들었었는데 근데 사실 이제 그렇잖아요. 제가 정말 하고 싶었던 꿈이었었고 그리고 제일 정말 좋은 친구들이었었는데 이제 같이 못한다는 게 너무 안타까운 거죠. 그러니까 저는 BTS를 데뷔를 안 했어도 아 그냥 얘네들하고 같이 이렇게 뭔가 꾸준히 계속 하면 좋을 텐데 라는 생각을 항상 갖고 있었거든요. 근데 그거를 이제 계속 못하게 되니까 되게 아쉬웠었죠. ¿Crees que en Corea es difícil tener una carrera musical sin una compañía de estas grandes como Big Hit Music, SM Entertainment? Y también me gustaría saber por qué no hiciste tu propia carrera musical sin ayuda de estas compañías. 근데 정말 제가 벌써 10년이 됐었네요. 어떻게 보니까. 근데 대한민국에서 그 당시 10년 전에는 진짜 말 그대로 그 3대 기획사 SM, JYP, YG가 아니면은 처음부터 뜨는 거는 절대 불가능한 시스템이었었거든요. 근데 다행히 정말 이제 K-팝이 어느 순간부터는 좀 많이 발전을 하고 이제 중소기업이라고 하죠. 빅히트도 어떻게 보면은 중소기업이었는데 빌보드 차트 1위를 찍고 지금 하이브라는 엄청 거대한 시가총액 11조짜리 기업이 됐으니까 이제는 불가능한 일은 절대로 아니라고 생각을 하고요. 그래서 오히려 좀 더 좋아진 것 같아요. 이 시장 자체는 굉장히 더 좋아진 것 같고 저가 그래서 이제 빅히트를 나오고 나서는 오디션을 안 보진 않았어요. 막 기획사를 한 3군데 정도 더 보러 다니고 이랬었는데 결과가 좋지 않았었죠. 그래서 다 떨어지게 되고 사실 음악을 거의 내려놨습니다. 저는 왜 그랬냐면은 그러니까 제가 실력적으로 막 노래를 정말 잘하면은 꾸준히 하고 막 이랬을 텐데 그 정도의 재능도 없었고 애초에 노래를 잘하는 편이 정말 아니었어서 이거를 내가 계속 한다고 잘할 수 있을지라는 의문이 생각이 많이 들었던 것 같아요. 그러다 보니까 아마 다른 장르로 나아가고 싶어서 뭐 연기를 좀 배운 적도 있었고 그 이후에도 그게 또 잘 안 돼서 뭐 직업군인을 위해서 이제 부사관도 잠깐 갔다가 거기서 또 허리를 또 다쳐가지고 또 나와서 이제 또 일반인 생활을 하다가 이번에 또 공공기관에 입사를 하려고 이제 인턴을 하는 지금까지 오게 됐네요. 그래서 좀 음악적인 커리어에 대해서는 막 후회를 하거나 뭐 아쉬움이 있지는 않아요. 그냥 근데 나중에 그냥 이제 뭐 아는 지인이랑 해서 작곡을 해서 노래 하나 뭐 내보고 싶다는 이런 꿈은 하나 정도는 있어요. But without company at all? 그게 대한민국이 구조상 그래요. 이제 저도 얼마 전에 이제 좀 조사를 해서 영상을 하나 찍은 게 있는데 이제 해외랑 한국 시장의 그 가수 데뷔 과정이 많이 달라요. 그러니까 뭐 이렇게 해외 같은 다른 나라 같은 경우에는 보통은 이제 자기가 집에서 말 그대로 개인 연습을 하거나 노래를 만들어서 뭐 레코드사에 직접 찾아가서 계약을 하는 방식이 이제 주된 방식인데 한국은 거의 무조건 기획사를 애초에 연습생이라는 걸 깔고 들어가는 게 더 많은 것 같아요. 그게 아닌 경우는 이제 뭐 오디션 프로그램에 참여를 한다거나 그런 식으로 해서 바로 이제 데뷔를 하는 경우가 있고 그 외에는 거의 다 이제 연습생 생활을 거친다고 생각하면 될 것 같아요. En un grupo de K-pop, ¿tú crees que puedes ser quien tú quieres o realmente te amoldas un poco durante ese periodo de entrenamiento y tal? ¿Te amoldas a la idea del grupo? 그게 참 어려운 것 같아요. 다 이제 왜냐면은 아무래도 이제 연예인이라는 거 자체가 아이돌 빼고서도 연예인이라는 거는 자기의 본 모습을 어느 정도는 좀 가리고 살아가는 것 같아요. 이제 좀 더 장난꾸러기이고 좀 더 활발한 성격이어도 자신들에게 주어진 그런 컨셉이나 그런 게 있으면 그거를 약간 이행하는 게 어떻게 보면은 그냥 연예인 전체로서의 삶이 어쩔 수 없는 것 같아요. 근데 이제 다행인 거는 요즘에는 예전에는 정말 그런 게 심했었어요. 어느 정도였냐면은 막 이렇게 어떤 컨셉이 주어진 그룹이 있으면은 그게 만약에 어긋나면은 팬들은 그게 너무 싫은 거예요. 그래서 막 떠나는 사람도 있고 막 이랬는데 요즘에는 뭐 원래 본 모습을 좀 더 보여주고 이러면은 더 오히려 요즘에는 되게 많이 좋아해 주죠. 그래서 오히려 더 귀엽다. 막 되게 이게 원래 본 모습이 훨씬 낫다. 뭐 이런 식으로 얘기도 많이 하고 요즘에는 좀 더 자유로워진 것 같아요. 그런 부분에 있어서는. ¿Qué era lo que más te gustaba de ser idol? También me gustaría saber si le guardas algún tipo de rencor a la industria del K-pop actualmente.
아이돌 가수 그쵸 가수가 꿈이었고 아이돌이 꿈이었으니까 근데 사실 저는 그냥 원래 애초에 무대에 올라가는 거를 너무 좋아하는 사람이었어서 초등학생 때부터 어디 수련회를 가거나 아니면은 수학여행을 가면은 그날 오전이라도 준비를 해서 그 친구들을 모아가지고 춤을 알려 준 다음에 무대에 올라가고 그랬었어요. 그래서 중학교 때부터 저는 이제 진로에 대한 고민을 했을 때, 아, 나는 뭘 하면 좋을까? 무대에 올라가는 걸 좋아하니까, 그러면은 가수가 돼보는 건 어떨까? 제가 당시에 또 빅뱅을 정말 좋아했었어요. 그 빅뱅이 낸 책 중에 세상에 너를 소리쳐라는 책을 읽고서 너무 큰 감명을 받아가지고, 아, 나도 이렇게 멋있는 가수가 되고 싶다. 그리고 당시에 빅뱅이란 그룹이 굉장히 센세이션 했으니까 그 전까지는 막 엄청 잘생기고 막 이랬어야지 이제 그런 게 있었는데 빅뱅은 정말 실력적으로 약간 승부를 보던 그런 그룹이었어가지고 아 나도 도전할 수 있겠다 생각이 들어서 그때부터 약간 아이돌에 대한 그런 꿈을 꾸고 막 그랬었던 것 같아요. 그리고 두 번째 이제 회사에 대한 원망에 대해서 얘기를 해보자면 사실은 저는 빅히트가 정말 현명한 판단을 했다고 생각을 해요. 왜냐면 그때 당시에 이제 그 쇼케이스가 정말 좀 잘 안 됐어요. 그 쇼케이스가 이제 투자자들 앞에서 하는 쇼케이스였는데 굉장히 좀 중요한 시기였죠. 그게 잘 되면은 이제 앞으로 투자를 더 잘 받는 상황일 텐데 아마 좀 잘 안 풀렸으니까 뭔가 이제 회사에서 대대적인 연습생 구조조정에 들어가기 시작했죠. 왜냐하면 한 명당 들어가는 레슨비가 제 생각에는 한 그래도 한 200~300은 깨지지 않을까 최소 한 정확한 금액은 저도 잘 모르지만 그 들어가는 금액이 한 명을 케어하는데 정말 많은 금액이 들어가는데 그거를 제가 말씀드렸다시피 40명 막 이렇게 50명 내놓고 있으면 달달 들어가는 돈이 꽤 많이 나가니까 그래서 아마 그런 식으로 구조조정을 했을 텐데 저는 오히려 그렇게 해가지고 지금의 방탄만 거의 남기고서 이제 1년 동안은 아마 아무도 연습생이 없었어요. 딱 그 7명만 데리고 다 내쳤거든요. 근데 그 선택을 굉장히 잘했던 것 같아요. 오히려 더 이렇게 지지부진하게 뭔가 아쉬워서 이렇게 이 친구들 데려가고 이랬으면 더 데뷔 시기도 늦춰지고 그 데뷔 시기도 그렇고 그 가수 아이돌이라는 게 타이밍이 정말 좋아야 돼요. 그러니까 타이밍이라는 게 여러 가지가 있는데 외적인 타이밍이 맞는 순간도 있어요. 뭐 노래적인 타이밍이나 뭐 예전에는 뭐 쌍꺼풀이 짙은 남자를 좋아하는 시기가 있었는데 요즘에는 무쌍에다가 좀 이렇게 좀 남성다운 거를 더 강조하는 시대가 됐고 그다음에 춤 같은 경우나 노래 같은 경우에도 예전에 비해서는 좀 더 다른 그런 시기가 있으니까 그런 타이밍을 맞춰서 그렇게 회사에서 판단을 해서 한 거기 때문에 저는 그게 원망스럽진 않아요. 오히려 나와서 저는 또 제 삶의 나름대로 만족을 하면서 잘 살고 있기 때문에 잘한 것 같습니다. Vamos a hablar un poco de tus planes para el futuro. ¿Cuáles son quizás pues, tus metas que tienes en mente ahora mismo? ¿Cómo te ves un poco en el futuro? 제가 유튜브가 어떻게 하다 보니까 이제 좀 해외 팬분들이 정말 많이 늘어나서 정말 감사하다는 말씀을 다시 한번 드리고 저는 유튜브를 이제 인턴이 제가 올해 말에 끝나서 이번 달 말에 끝나서 그래서 좀 제대로 한번 좀 다시 해볼까 생각 중이긴 했어요. 저는 컨텐츠를 이제 같이 연습생 했던 친구들이나 아니면은 좀 사람을 만나서 얘기하는 걸 되게 좋아해가지고 그 사람들이 각자의 인생이 들어보면은 되게 재밌는 일들이 많이 있더라고요. 그래서 그런 것들을 좀 여러분들하고 나눠보는 게 좋을 것 같아서 그런 컨텐츠를 지금 이미 하나 벌써 찍어서 저도 이제 편집을 하고 있고 그리고는 뭐 좀 시청자분들이 되게 이 한국에 대한 문화적인 것들을 되게 궁금해 하시는 게 많아서 특히 뭐 먹방에 대해서 정말 많이 관심을 가지시더라고요. 정말 좋아하신대요, 먹방을. 그래서 뭐 그런 것들을 한번 좀 생각을 해봐서 약간 한국 음식을 좀 더 이제 뭐 해외에서 많이 접하지 않는 것들을 이렇게 하는 것도 재밌을 것 같다라는 생각이 들어서 약간 그런 쪽도 생각해보고 있습니다. 언제든지 제 유튜브 채널에 놀러 오셔가지고요. 여러 가지 의견을 주시면은 저는 다 반영을 하니까 꼭 놀러와서 재밌게 노는 채널이 됐으면 좋겠습니다. 네. 유튜버 말고 미래 계획이요?
사실 저는 아직까지 좀 고민이 있긴 있는데, 지금 이제 원래 하는 일이 이제 공공기관에서 이제 인턴하고, 제가 공익도 공공기관에서 2년 동안 있어서 이제 거기에 관심을 갖게 됐거든요. 근데 공공기관이라는 거를 이제 좋아하는 이유가 좀 안정적인 직장이잖아요. 이제 부모님들이 원하는 이제 노후가 보장된 30년 동안 60세 정년 은퇴를 하는 그런 것 때문에 이제 저도 이제 그런 거를 원해서 이제 하고 공부를 하고 뭐 이러고 있는 거였는데, 사실 이제 제가 이제 직업군인 그때 부사관에 들어갔었을 때도 굉장히 힘들게 들어갔었어요. 제가 특전사를 들어갔었는데 2번 시험 떨어지고, 그때 이제 간 이유도 이제 이유는 똑같았어요. 공무원이기 때문에 연금 보장이 되고 노후가 이제 편안하니까. 근데 제가 거기 이제 들어가서 훈련을 하면서 물론 다쳐서 나오기도 했지만 참 그런 게 안 맞더라고요. 회사 생활이라든지 이런 정말 이런 그런 사회생활이 조금은 저랑은 좀 안 맞는 부분이 있어서, 저는 조금은 더 자유롭게 자율적으로 스스로 찾아서 하는 일들을 더 좋아해요. 그리고 그게 저한테 이제 하나하나 잘 흡수가 되는 거를 좋아하다 보니까 이제 유튜브를 시작한 이유도 비슷한 것 같아요. 뭔가 인생의 루즈함이 느껴지고 내가 좋아하는 것과 보여주고 싶은 것들을 자유롭게 표출하는 거다 보니까, 그래서 유튜브를 시작을 한 거였고, 앞으로는 만약에 그냥 저는 플랜 B가 공공기관이 될 것 같고, 플랜 A로는 이제 유튜브 또는 아니면 방송계 쪽으로 다시 나가고 싶어서, 그래서 정말 요즘에 열심히 하고 있습니다. 네. 마지막. 벌써요? 오, 금방 왔는데요? 1시간밖에 안 하셨는데? Bueno, y la última pregunta. 마지막 질문. Si tuvieses a los miembros de BTS ahora mismo delante de ti, ¿qué les dirías? 저도 그거를 좀 상상을 몇 번 해본 적이 있어요. 요즘에 이제 아무래도 인터뷰 요청도 많이 있다 보니까 그거를 정말 많이 궁금해 하시는데, 그러니까 처음에 이제 만나면은 사실 저는 약간 좀 눈물이 날 것 같기는 해요. 왜냐면은 이제 그 친구들이 이제 정말 이제 멋있어져서 이렇게 잘 성장하고 잘 된 것도 되게 기뻐서 그런 것도 있지만, 이제 그 친구들은 그 10년 동안 또 계속 유지해오고 있었다가, 저는 정말 그 과거의 10년의 기억을, 10년 전의 기억을 가지고 있다 보니까 만나면은 약간 그 옛날 그 10년 전의 모습이 또 생각이 나서 약간 좀 눈물을 좀 흘릴 것 같고, 그래서 저는 한 번씩 꼭 안아주고 싶더라고요. 그래서 나 진짜 잘 돼서 다행이다. 남준이 너도 그렇고 호석이도 그렇고 윤기 형, 석진이 형, 태영이, 지민이, 정국이 다 정말 잘 돼서 다행인 것 같고, 그러니까 또 너희 덕분에 나는 또 뭔가 내 삶에도 너희가 또 큰 영향을 준 게 분명히 있는 것 같다. 인생적으로나 너희가 이제 연습생 때 이제 나에게 해준 말, 윤기 형이나 특히 남준이, 호석이가 정말 좋은 말을 많이 해줬어가지고 정말 내 인생에 정말 이런 친구들이 있을까 하는 경험도 정말 느끼게 해주고, 참 그 친구들을 보면서 참 대단한 거를 느낀 거를 많이 얘기해 준 것 같아요. 실제로 그렇잖아요. 정말 작은 기업에서 세계 최고가 된 경험을 이제 한번 1년 정도 나눈 그게, 그 추억이 너무 소중해서 보면은 그냥 일단 눈물부터 쏟아지고 진짜 신기할 것 같아요. 그래서 정말 꼭 나중에 한번 다 같이 모인 자리에서 꼭 만나고 싶습니다. Espero que les haya gustado este vídeo sobre un poco la vida de Kim Ji-hoon. Y nada, pásense obviamente por su canal, porque allí explica mucho mejor y cosas mucho más específicas sobre sus tiempos allí como trainee y un poco sobre su vida actual. Un placer, it's been a pleasure to have you here. Thank you so much, muchas gracias. 감사합니다. Y nada, denle amor a este vídeo si quieren otras entrevistas de este estilo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao, chao. Adiós. Adiós. Muchas gracias a Hein. Muchas gracias por ayudarnos a hacer la entrevista, que si no fuese por ella, pues hubiese sido muy complicado comunicarnos. Baby, you want to say something? Hi, you want to say adiós? Chao. Siento no estar cerca de ti y lo sé. 10.000 kilómetros suenan a mucho, pero